शुभ संध्या बंधु माने आज है 23 तारीख मु 19 तारीख रु गीता पढ़ी पारि नथिली। आज भी मु गीता पढ़ु नहीं। प्रथम रे गोटे कथाटे कहबी तापरे मु गोटे समस्तंक पई गोटे अमूल्य कथाटे कहबी। कोठर तप पर जड़े तपस्वी को भगवान पाखर दुईटी असाधारण कलश प्राप्त है। प्रथमटी अमृत कलश थिला एवं द्वितीय कलश शीतल जल परिपूर्ण थिला। अमृत कलश को पाई तपस्वी बहुत प्रसन्न थिले, कारण यह द्वारा तांकर महत्वाकांक्षा पूर्ण होबार थिला। सेतिकी बेले सही मार्ग देई पक्षी मानकर एक दल गला। से पक्षी दलर पक्षी मानकु भीषण शोष होता और सेमाने व्याकुलतारे पानी खोजुथिले। सेमाने तपस्वी पाखरे कलश दुईटी को देखी तांकठारु विनयपूर्वक जलर याचना कले बा तांकु पानी मागिले। तपस्वी निज कलशर जलरे सेमानक शोष मेंटाइले। यह द्वारा तपस्वी को अत्यंत प्रसन्नता और आत्मिक संतोष मिलिला। वर्तमान तपस्वींकर अमृत पान करी स्वर्ग प्राप्तिर महत्वाकांक्षा शांत हो जाइथिला। व्यथित प्राणी मानक सेवार संतोष स्वर्ग प्राप्तिर आनंद ठारू अधिक होइथाए एकथा तपस्वी बुझी पारिथिले। काहारी मुहरे आमे जदि टिके हस दे परिबा ताहले आमको जो आत्मसंतोष मिलिथाए सेटा अन्य कौनसी जिनसरे न थाए, अन्य कौनसी कार्य न थाए। से आत्मसंतोष अन्य कौनसी जगह मिल पारे नहीं। आध्यात्म बिना मानव जीवन असंपूर्ण। समस्त सांसारिक उपलब्धि धन ऐश्वर्य और सुख भोगर साधन मध्य अंतरात्मार पिपासा को शांत करि पारिबो नहीं। सबु किछि भौतिक थिले मध्य बिना अध्यात्म रे मानव जीवनर अपूर्णतार व्याकुलता लगी रही थाए। जीवन को समग्रतारे बंचिबा पई एथिरे कौनसी रूपे आध्यात्मर समावेश करबाकू पड़ी थाए। आध्यात्मर राजपथरे यात्रार विहंगावलोकन करुथुबा एक वैचारिक दिग्दर्शन एठारे प्रस्तुत करा जाउछि। एहार आधार रे जड़े अभिप्सु साधक निज जीवन रे आध्यात्म तत्वर वरण करिपारिबो। एहार प्रथम घटक होछि सुस्थ शरीर, जहा उपरे मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करिथाए तथा एहा प्रकारांतर रे आध्यात्म साधनार सबल आधार होइथाए। एणु शरीर को यथासंभव सुस्थ और निरोग रखिबा आमर प्रथम कर्तव्य। एथिपाई आहार सहित संबंधित मौलिक नियम गुड़िकर पालन करबाकू पड़ी थाए। कौन खाइबा, काहींकी खाइबा, केतेबेले खाइबा, केते मात्रा रे खाइबा, किपरि खाइबा भली प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर आम पाखरे रहिबा उचित एवं सचेतनतार सहित आमे एहार पालन मध्य करिबा दरकार। आहार यथासंभव सात्विक और पौष्टिक तथा निजर प्रकृति अनुरूप रखिबा उचित। यह सहित उपयुक्त विश्राम, निद, व्यायाम और श्रमर अनुपान सुस्थ शरीरर बलिष्ठ आधार साब्यस्त होइथाए। शरीर सहित इंद्रिय गुड़िकर निग्रह द्वितीय कार्य। शारीरिक स्वास्थ्य और मन निग्रहर सीधा संबंध इंद्रिय गुड़िक सहित जोड़ी होई रहिछि। आहार रे स्वादेन्द्रिय मुख्य भूमिका निर्वाह करे। स्वाद संयम रे अवहेला कले एहार परिणाम नाना प्रकार रोग, दुर्बलता और दुख कष्ट रूपे सहिबाकू मिलिथाए। एणु इंद्रिय गुड़िक द्वारा संवेदन को ग्रहण करिबा समय रे जड़े साधक को जागरूकता और आत्मनिष्ठार सहित जीवनर प्रलोभन गुड़िकर सामना करबाकू पड़ी थाए। कारण ए संदर्भ रे सामान्य अवहेला कले ए संबंध रे सामान्य अवहेला कले परिणाम गंभीर हो पारे।
ଏବଂ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନିଜର ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁଶାସିତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ବାଣୀ କହିବା ଦରକାର। ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା କଟୁବଚନ ବା ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଭାବନା ଆହତ ହୋଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଚାଳତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କହିବେ ବୁଝି ବିଚାରି କୁହନ୍ତୁ ତଥା ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗାରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭାବନାତ୍ମକ ତପର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସମୟ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଥିବା ମଧୁର ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟବହାର ତଥା ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସକାଶେ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଲେଖାଟି ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପତ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଲେଖାର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗୀତା ପଠନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାର୍ଥ ନୈବେହ ନାମୁଦ୍ର ବିନା ସତ୍ୟସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ନ ହି କଲ୍ୟାଣକୃତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଗତିଂ तात ଗଚ୍ଛତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମଙ୍ଗଳମୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଇହ ଜଗତରେ କିମ୍ବା ପରଜଗତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଭଲ କରେ ତାର କଦାପି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କୃତାଂ ଲୋକାନୋଷିତ୍ୱା ଶାଶ୍ୱତାଃ ସମାଃ ଶୁଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଂ ଗେହେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଜାୟତେ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଲୋକରେ ବାସ କରି ସେଠାରେ ନାନା ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ତମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଅଥବା ଯୋଗିନାମେବ କୁଳେ ଭବତି ଧୀମତାମ୍ ଏତଦ୍ଧି ଦୁର୍ଲଭତରଂ ଲୋକେ ଜନ୍ମ ଯଦୀଦୃଶମ୍। କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ଯୋଗୀ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜନ୍ମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲା ଶୈଶବ କାଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ଏହା ଘଟେ। ଏ ପରିବାରର ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ତାଲିମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାର କେତେକ ଅଛି ଯେ କି ଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମରେ ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଭୟ ଶୈଶବ କାଳରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଯୋଗବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ତତ୍ର ତଂ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗଂ ଲଭତେ ପୌର୍ବଦେହିକଂ ଯତତେ ଚ ତतो ଭୂୟଃ ସିଂ ସିଦ୍ଧୋ କୁରୁନନ୍ଦନ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ହେ କୁରୁବଂଶର ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାନ୍ତି
ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ତେନୈବ ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ଜିଜ୍ଞାସୁରପି ଯୋଗସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ତିବର୍ତ୍ତତେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ବା ସାଧକର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଳେ ବଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯୋଗୀ ଯେ କି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସର୍ବଦା ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କରଣୀୟ ବ୍ରତ ବିଧିର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରୟତ୍ନାଦାତ୍ ଯତମାନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂଶୁଦ୍ଧ କିଲ୍ବବିଶଃ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧସ୍ତତେ ସ୍ତतो ଜାତି ପରାଙ୍ଗତିମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେ ପରମଗତି ଲାଭ କରେ। ତପସ୍ୱୀ ଭ୍ୟୋऽଧିକୋ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭ୍ୟୋऽପି ମତୋऽଧିକଃ କର୍ମଭ୍ୟାଶ୍ଚାଧିକୋ ଯୋଗୀ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବାର୍ଜୁନ। ତପସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୀ ବଡ଼, ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବଡ଼ ଏବଂ କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବଡ଼। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏକ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୋଗିନାମପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦ୍ଗତେନାନ୍ତରାତ୍ମନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଭଜତେ ଯୋ ମାଂ ସ ମେ ଯୁକ୍ତୋ ତମ ମତ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରି ମୋର ପୂଜା କରେ, ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଯୋଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଜତେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ୱର୍ସିପ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୱର୍ସିପ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୂଜା କରିବା ବା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେବା କରିବା କଥା କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିପାରେ ବା ଅବମାନନା କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବା ସେବା କରିବାକୁ ସେ ଅବମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତା ନ କଲେ ତାହାର ପତନ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଅନୁରୋଧ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତିକି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣ ଜଣ କରି କହିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଉଛି, ଗୀତା ପ୍ରଚାରରେ ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।